मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुल्लांपुर नेड़े रेड करके छुड़वाई 2828 एकड़ पंचायती जमीन। सिमरनजीत सिंह मान ते गुरप्रीत कांगड़ दे बेटे तो भी छुड़वाया कब्जा। सीएम बोले नजायज कब्जे करन वाले किसी रसूखदार नूं बख्शांगे नहीं। सरकार दी कार्रवाई ते सिमरनजीत सिंह मान ते कांगड़ परिवार ने चुके सवाल। सिमरनजीत मान दे दोते ने कहा सरकार खिलाफ करांगे मानहानि दा केस। तो गुरप्रीत कांगड़ ने भी कार्रवाई दी कही गल। एक्शन च सूबे दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा। फरीदकोट दी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे वीसी नूं पाई झाड़। मैडिकल कॉलेज अंदर खराब गद्दे वेख के नाराज होए सेहत मंत्री। गले सड़े गद्दे ते वीसी नूं लेटण लई कीता मजबूर। सेहत मंत्री वालों वीसी डॉक्टर राज बहादुर नाल कीते व्यवहार ते विरोधी धिरां ने चुके सवाल। इक्को सुर च सेहत मंत्री दे रवैये दी कीती निखेधी। सेहत मंत्री तो माफी दी कीती मंग। आज चंडीगढ़ दौरे ते आ रहे ने गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्रियां मुख सकत्तरां ते डीजीपी नाल करनगे मीटिंग। कई प्रोग्रामां च होणगे शामिल। फिरोजपुर च पनग्रेन दे गोदाम च वड्डी हेराफेरी। कणक दे गट्टियां दी थां लाए होए सी लक्कड़ दे क्रेट। करोड़ां रुपए दी कणक खुर्द-बुर्द करन दा खदशा। गुरदासपुर दे पिंड कोटली भाम च 13 साला बच्चे ते पिटबुल ने कीता हमला। बच्चे दा कंन खा गया पिटबुल। पिता ने हिम्मत करके बचाई बच्चे दी जान। नालागढ़ दी बाल्द नदी च रुड़े ट्रैक्टर ट्रॉली। 3 लोक नदी च रुड़े। बचाव कार्य जारी। पार करन दे लई नदी च ही उतार दिता सी ट्रैक्टर। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। पंजाब सरकार दी कब्जा छुड़वाओ मुहिम जारी है ते खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली दे मुल्लांपुर नेड़े रेड करके 2828 एकड़ जमीन तो नजायज कब्जा छुड़वाया। जिन्हां तो जमीन छुड़वाई गई है उन्हां दे विच कई सियासतदान ते रसूखदार भी शामिल ने। नाजायज कब्जिਆਂ ਦੇ खिलाफ मान सरकार ਦੀ मुहिम उस ਵੇਲੇ चरम सीमा ਤੇ पहुंच गई ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 2828 ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਏਕੜ ਮੈਦਾਨੀ ਤੇ 2500 ਏਕੜ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ईमान सिंह मान तो 125 एकड़ जमीन छुड़वाई गई है, जबकि सिमरजीत मान दे धी जवाई तो 28 एकड़ नजायज कब्जा छुड़वाया गया। उत्थे साबका मंत्री गुरप्रीत कांगड़ दे बेटे तो भी जमीन छुड़वाई गई है। सानू पुछदे सी अक्सर विरोधी पार्टियां वाले पैसा कित्थों आऊगा। पंचायत दी जमीन जिहड़ी अपने नां करवा ली गई रसूखदार बंदियां ने ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 1945 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ, ਧੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ 28 ਏਕੜ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। उधर फरीदकोट के मैडिकल कॉलेज का दौरा करन पहुंचे सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा तैश च आ गए ते वाइस चांसलर नूं एक गले सड़े गद्दे ते लेटण लई मजबूर कर दिता। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਉੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਦਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਈਆਂ? ਚੋਰ ਘਪਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 12 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 25 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਉਹ ਸਟੈਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਕ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-8 ਸਟੈਕਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਂਸਰਾਪੱਤੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਜੇ, ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਹਰਸਾ ਸੀਨਾ ਜੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਵਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀਂਦ ਸਪੈਦੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਮਾਰਕ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨਾ ਜਾਣ? ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮਾਨਸਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਂਡਮ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੜਾ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ SHO ਸਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੜਾ ਉਤਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।